know the Ten Commandments, right? Yeah. Los 10 Commandments. Oh, yeah, okay. Ten Commandments. Jesus said, you heard it that it was said, do not commit adultery. Right. But I say to you, Jesus said, whoever looks at a woman to lust after her. Wait a little time. Oh, yeah? Yeah. Little I can show you in Matthew chapter 5. It says, you have heard it said by... Did not say that. Elvis, I'll show you in my Bible. never think he's talking to me. Hold on. Okay? You shall not commit adultery. Right. But I say to you, whoever looks at a woman to lust after her has committed adultery already with her in his heart. Yeah, that's right. Have you ever done that? Yeah. Yeah. So, tell me your name again. Mario. So, Mario, by your own admission, you're a lying thief and an adulterer at heart. Hey, what do you think about Black Sabbath and Hitler? Okay, let me talk about that in a minute. Let me finish this first, okay? A lying thief and an adulterer at heart, and that's only 3 of the 10 Commandments. I'm guilty of those too. Right. I'm the same as you. Right. If God judges you by that standard on the day of judgment, do you think you would be innocent or guilty? Guilty. Okay, so do you think you go to heaven or hell when you die? Hell. Is that Well, bad? heaven or Does that- hell? No. Yeah. Heaven or hell? Yeah. No, if I forgive my sins, if I Hey, have forgiveness, I care about Mario. If I ask for forgiveness, you will forgive my sins, and maybe you know what I mean. Yeah. Okay. Hey, I care about your friend Mario. Okay. I was on Hollywood Boulevard with our Ambassadors Academy who were doing open-air preaching on the street when I saw an onlooker, and I thought, that's the guy from the video that gave Kirk such a hard time all those years ago. But he looked different, and this guy was holding a Bible and listening to the preaching. I go, it's not very likely. But then he did something that absolutely convinced me it was the guy. He started biting the inside of his lip, just like the guy on the video. And I knew it was him. So I took a picture of Kurt and I said, 5 years ago, you were on Santa Monica Pier with a bunch of gang members. And this guy right here told you about Jesus Christ. And he just looked at the picture and he said, that was me. I go to Bible study every day. I go to church Thursday and Sundays, and I'm loving it. And it's a good, loving thing. It saved my soul. It saved my life. And I'm different now. And it feels good. It feels good. Every time I tell the Lord God, I mean Jesus Christ, to put a shield over me wherever I'm at, to guide me from temptation and desire and from the evil one. He always guides me home in the right direction. You know what I'm talking? I'm not going sideways no more or falling my face no more. That's wonderful. Life is beautiful. 5 years ago, this guy was saying Jesus did not say that. And today, he was testifying of the things that Jesus had done in his life. It took some time, but God saved him. I had the honor of sowing the seed. Someone else harvested, but it was God who caused the seed to grow. 마지막이 좀 아쉽네. 뭐 문제가 생겼지? 잘 복구해가지고, 자, 할렐루야. 옆 사람과 한번 인사하겠습니다. 참 잘 오셨습니다. 사랑합니다. 하고, 여러 군데서 여러분들이 다 승리하시고 또 이겨내시고 이렇게 오셨으니 하나님이 기뻐하시고 우리는 또 이러한 삶으로 주님 앞에 나아갈 때 복을 많이 받는 줄로 믿습니다. 사람이 어떤 옷을 입느냐 여기에 따라서 태도와 행동이 많이 달라지죠. 그래서 오늘 저도 이렇게 설교하는 단에 오니까 또 양복을 입고 또 이러면 또 자세가 달라지고 또 남자들은 특별히 작업복 입을 때 아니면은 체육복 입을 때 뭐 아니면 특별히 예비군복을 입혀놓으면 행동의 차이가 확실히 나죠. 멀쩡하던 사람도 의사 이런 사람 아무 소용없어요. 의사 가운 딱 입혀놓으면 굉장히 거룩하게 보이는데 예비군복 딱 입혀놓으면 쓰레기인가 이런 생각이 들 정도로 아주 그냥 희한하게 사람이 바뀌어요. 우리가 예수님 믿을 때 예수님 믿는 삶도 똑같아요. 성도가 예수님을 제대로 영접하고 믿음으로 살아가면 속일 수가 없어요. 행동이나 언어가 바뀔 수밖에 없습니다.
예수님 영접하면 무엇이 달라지느냐? 특별히 달라지는 것이 뭐 특별히 삶에 어떤 것들이 없는데 정말 달라지는 것이 하나 있다면 그건 바로 특별히 좋은 것도 나쁜 것도 없는 모든 것들이 평준화되는 그런 과정을 겪게 됩니다. 좋은 사람도 나쁜 사람도 괴로운 것도 뭐 안 괴로운 것도 뭐 그런 것이 없어지는 그런 거. 왜냐하면 나에게는 예수님 한 분만이 가장 좋은 분이고 전부이기 때문에 그저 예수님과 함께 살아가는 그 축복이 전부이기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님이 전부이기 때문에 이 세상에서 가장 좋은 것을 소유했기 때문에 다른 것은 하찮은 것이 되는 거예요. 예수님을 가장 좋게, 가장 귀하게, 가장 영광스럽게 여기며 그분을 모시고 그 안에서 살면 이 세상에 있는 모든 것들이 새롭게 조명이 되고 또 예수 안에서 모든 것을 만족하며 예수님 때문에 만족하며 감사하며 살아가게 되는 거예요. 예수님을 진정으로 얻었을 때 느껴지는 우리의 참 모습이에요. 여러분 정말로 그렇게 됩니다. 여러분 대통령이 되면 모든 공직을 다 내려놓잖아요. 그러면 대통령이 장관 되고 싶다, 장군이 되고 싶다, 뭐 아니면 국회의원 되고 이런 거는 싹 없어지는 거예요. 대통령이 되면. 왜냐하면 가장 높은 자리이기도 하고 대통령 직책 속에 모든 것을 관리하고 다스리는 그런 권한이 주어져 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님 자녀되고 그래도 신부가 되면 더 좋은 것, 세상에 더 좋은 것이 없어서 평준화가 된다 이 말이에요. 예수님과 함께하는 삶, 예수님이 인도해 주시는 축복이 만족하고 감사하는 그런 삶이 된다 하는 거예요. 그렇기 때문에 죽도록 미운 사람도 없고 좋아서 못 사는 사람도 없고 여기저기 방황하지 않습니다. 세상에 많은 사람들은 새로운 것을 찾고 버리고 또 새 일 찾고 새로운 것에 찾아 막 헤매게 됩니다. 그러나 예수님을 온전하게 믿게 되면 그러한 것들이 다 없어지는 거예요. 예수님을 소유한 우리는 영원히 변치 않는 그리스도를 소유함으로 인해 어제나 오늘도 언제나 만족한 삶을 그렇게 살아가게 됩니다. 그래서 내게 그리스도가 계시냐 안 계시냐, 내가 지금 주님과 함께 주님과 동행하며 사느냐 안 사느냐, 내가 지금 기도하느냐 기도하지 않느냐, 이런 것이 우리에게 중요한 거예요. 하나님 앞에 그것이 중요하지 별로 중요하지. 지금 우리 어머니 이렇게 저 앞에 이렇게 여기 있지만 집이 뭐 별로 좋습니까? 집 앞에 다 찌그러져가는 뭐 집 아니에요 사실은 보면. 그렇지만 거기에 별 신경 쓰지 않습니다. 집 앞에 효자 아들이 떡하니 있으니 얼마나 좋아. 그리고 매월 자식한테 뭐 물러주고 말고 이런 거 신경 쓰지 않아요. 그냥 매월 자식이 주는 용돈이나 어떤 그런 거 있으면 그냥 쓰고 싶은 대로 끝까지 다 쓰고 가셔요. 얼마나 자식한테 돈 줄 텐데 이랬더니 나한테 돈을 고기 모아가지고 나로 하여금 이제 돈을 한번 주더라고. 안 줘도 되는데 뭔 소리 안 했지. 예. 여러분 나중에 가면 다 만족한 게요. 막 내가 좋은 아파트가 있어서 행복하다, 감사하다 이런 게 없어져요. 절대로 그게 우리의 행복의 조건이 되지 않습니다. 그저 나에게는 예수님 한 분이 있으면 돼요. 기도 잘 할 수 있는 곳 있으면 돼요. 내가 전도지를 들고 열심히 전도하러 못 다니니까 기도하라. 그래서 금요일 저녁에도 제가 사람이 없어서 금요일 저녁에 철야 예배 1시간 전에 내가 와서 기도해야 되겠다 해서 그렇게 적어놨는데 이번 주 금요일은 내가 너무 바빠가지고 늦게 와서 설교하고 이런 마무리하고 해야 돼서 어머니 보고 어머니 금요일 철야 몇 시에 가냐 했더니 7시 반이면 간다. 7시에 가시게 부탁을 했더니 알았다 그래. 기도 전도라도 해야지. 내가 기도 전도라도 해야지. 즐거운 마음으로 이렇게 해주니 기도가 쉬워서 그런 거 아니에요. 절대로 아닙니다. 여러분 여기 교회 와서 1시간 기도하는 거 굉장히 힘들어요. 굉장히 힘들어요. 청년들이나 지금 이렇게 보면서 내가
강교준이도 한번 내가 기도하는 걸 이렇게 봤는데 이렇게 앉아서 계속 눈을 감고 이렇게 기도하고 있는데 별 생각 다 들 텐데 하는 생각이 나요. 저 속에 별 생각 다 들 텐데 내가 지금 뭐 하고 있나 이런 생각도 들고 훈련이 되고 그렇게 되지 않으면요 별 생각이 나요. 얼마나 감사해요. 그래서 기도 안 적어놓은 사람들 내가 열심히 내가 전도도 하고 어제는 명태도 또 고명태 집사도 기도해야 된다. 여기 가지고 기도해야지. 그래 안 하면 안 된다 하면서 했더니 또 와서 1시간 기도하고 갔는데 보기가 좋았어요. 예수님 한 분 있으면 돼요, 여러분. 그러면 하나님이 내가 아파트도 아니면 먹을 것도 아니면 모든 거 내가 살 거 다 책임져 주시니까 그리 중요한 게 아닙니다. 그건 그리 중요한 게 아니에요. 여러분 내가 100만 원짜리를 먹으면 나오는 거는 똑같은 거 아니에요? 우리 여러분 배설물은 다 똑같지 않습니까? 뭐 황금이 나옵니까? 어디 뭐가 나와요? 그렇지 않아요. 다 어른이 되고 연세가 드시고 그렇게 보면 정말 중요한 것이 세상의 것이 아니라는 걸 알게 됩니다. 내가 서울에 살면 서울에 특별히 가고 싶은 거 없어지잖아. 그런데 시골에 있으면 내가 구미 있을 때 그러더라고. 서울 한번 가보면 막 롯데월드도 가보고 여러 가지 가볼 때가 그래 많아요. 그렇게 많아. 인천에 있으면 인천에 막 인천 저 유명한 곳 많아요. 여기에도 인천도. 그런데 여러분은 다 원래 내가 가는 곳인 줄 알고 전혀 그런데 신경도 안 써요. 신경도 쓰지 않아. 내가 예수님 가지고 있으면 예수님과 함께 있으면 그렇게 되는 그런 마음이 드는 거예요. 주님을 모시면 붕 뜨던 세상 마음 만족하지 못하고 이것저것 찾고 헤매려던 그런 것이 싹 없어진다 이 말이에요. 평준화가 되고 그리고 뭐 크게 좋은 것도 나쁜 것도 없다 이런 말은 무슨 말인가 하면 내가 거기에 집착하면서 그거 아니면 내가 죽겠다 말겠다 이런 생각이 없어진다 이 말이에요. 예수님 한 분만 있으면 되지 하는 그런 마음으로 이렇게 살아간다 하는 거예요. 싹 정리가 되는 거예요. 옛날에 나이아가라 폭포 그 미국에서 얼마나 유명하고 좋은 곳이 그래 거기 한번 가보려고 그쪽에 동부를 가면 반드시 그쪽을 갑니다. 그쪽을 가봐요. 서부를 가면 또 저 어디입니까 나이아가라 말고 서부 가면 어디 가요? 유명한 있잖아요. 그랜드 캐년. 그랜드 캐년. 예. 웃겨보려고 한번 이야기했는데 썰렁하네. 그래서 그랜드 캐년 가보고 그랬는데 저는 서부는 못 가봤고 동부는 한번 가봤잖아요. 그 졸업식 간다고. 그래가지고 그 갔는 길에 미국에 갔는 길에 이제 한번 가본다고 그랬는데 그랜드 나이아가라 거기를 갔는데 그 소개하던 그 목사님이 같이 갔던 목사님 나는 안 갑니다. 그냥 돈 주고 이제 굳이 가기 싫다 이거. 가보기도 했고 여기서 뭐 언제든지 갈 수 있어요. 굳이 뭐 또 이렇게 가서 그럴 필요 없다 이런 마음을 이렇게 이야기하더라고요. 다녀오세요. 그냥 다녀오세요. 예수를 나의 구주로 영접하고 나서 내 안에서 새로운 눈으로 세상을 바라보면 세상 사람 이것저것 신경을 쓰고 괴로워하고 복잡해하던 거 예수님 안에서 주님께 맡기기도 하고 주님께 의지하기도 하고 그렇게 하기 때문에 방황하지 않고 주식 시세 왔다 갔다 하는 것처럼 우리의 마음이 왔다 갔다 그러지 않는다는 거예요. 완전히 주님 안에 해방되어 자유함을 얻습니다. 그래서 성도는 융통성이 많아지는 거예요. 지킬 거 하나만 딱 지키고 그것만 딱 붙잡고 살아가는 거예요. 예수님만은 철저히 믿습니다. 예수님 믿는 것은 소중히 여깁니다. 예수님을 최고로 그렇게 사랑합니다. 그러나 그 외의 것은 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다 그렇게 하는 거예요. 오늘은 이렇게 내일은 저렇게 살아갈 수 있는 거예요. 사람이 행동하는 것을 보면 예수님을 소유한 사람인지 그렇지 않은 사람인지 알 수 있어요. 세상 일에 너무 바빠 이것 때문에 집착하고 저것 때문에 성질내고 화를 내고 그런 사람 보면 아직 예수님을 잘 영접하지 못한 사람이에요. 그러나 예수님을 영접한 사람은 그러지 않습니다. 그럴 수 있다 생각을 해요. 하나님이 함께 하심으로 하나님 손에 모든 것에 달려있기 때문에 하나님께 맡기고 참아내는 거예요. 그래서
예수님과 함께 하지 않는 사람들은 마지막에 항원 이혼이나 이런 게 많아요. 예수님과 함께하는 가정이나 어떤 그런 데는 그럴 수 있다라고 잘 이겨냈기 때문에 그게 없어지는 거예요. 그런 게 없어지는 거예요. 왜냐하면 왜 그런가 하면 그것도 이해를 해야 돼요. 마지막까지 다 아이고 이러면 남편 진짜 끝까지 그러네. 끝까지 밥 차려달라 그러네. 알죠? 이렇게 나이 이야기. 80세 때는 눈 떴다고 이렇게 한테 맞고 70세 때인가 어디 가냐고 물어봤다고 뭐 그런 재미나는 이야기들이 있잖아요. 그래서 우리가 하나님 앞에서 여러분 예수 안에 있으면 그런 게 없어요. 그래서 남편 아내 서로 이렇게 아내가 설사 실수를 하고 잘못하는 게 있어도 저 사람 내가 길들여야 되지 이러면서 이야기하지 않고 남편 저거 내가 꼭 지고 살아야지 이러면서 집착하지 않는 거예요. 자식이 좀 잘못하고 실수하고 그래도 그가 이 자식 이거 내가 버릇을 한번 고쳐놔야 되겠다 이러면서 그렇게 하지 않습니다. 그냥 주님께 또 맡기고 기도하고 주님이 좋은 것으로 인도하여 주실 것이다. 기도하다 보면 믿어져요. 참 신기해요. 믿어져요. 그리고 맡기는 거예요. 하나님께 맡기고 다 의지하는 거예요. 하나님이 함께 도우실 것을 믿는 거예요. 이렇다고 해서 예수 믿는 사람이 멍청한 사람이 아니에요. 그냥 세상 일에 온갖 그런 일에 신경 쓰지 않을 뿐입니다. 어떻게 우리가 다 미워하고 살고 어떻게 다 그렇게 신경 쓰고 살겠어요. 그냥 참고 넘어가고 그렇게 사는 거죠. 어디서든지 예수님 한번 예수님과 신앙에 관계되는 일은 분명하게 붙잡고 의지하고 그래 기도하는 건 확실히 하고 전도하는 거 확실히 하고 하나님 앞에 내가 할 수 있는 거 확실히 하고 그건 확실히 새벽기도 하는 거 확실히 하고 그리고 말씀 읽는 거 확실히 하고 이런 거는 타협을 하면 안 돼요. 그거 다른 거 잘하는 것 때문에 그걸 타협하지 않아야 부모도 잘 공경하고 다른 거 신경도 안 쓰고 그래 되는 거지. 그거 다 타협하면 신경 쓰여요. 다른 것들이 타협했기 때문에. 다른 것 때문에 내가 신경 쓰이고 힘들어지고 어려워지는 마음이 그래 되는 걸 어떻게 해요. 여러분 이 원리를 모르면 아무것도 못해요. 이 원리를 모르면. 예수 안에 좋은 것이 다 들어있으면 성도들이 모든 것 다 신경을 쓰고 화내고 간섭하고 어떻게 주님 한 분만을 얻을 수 있겠습니까? 여러분 우리는 예수님 안에 모든 좋은 것이 다 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 예수님께서 나와 함께 계심으로 예수가 나의 구주로 예수를 나의 구주로 믿음으로 예수 그리스도께서 가장 귀하기 때문에 높고 영광스럽고 놀라운 그 안의 삶을 내가 가장 고상하게 생각하기 때문에 우리 힘이 되고 길이 되시고 능력이 되는 그분만을 사랑하며 살아가는 것입니다. 그래서 내가 약할 때나 어려울 때나 언제든지 나를 버리지 아니하시고 그와 관계를 아름답게 계속 유지하는 거죠. 주님이 우리와 항상 함께 하시는 그것 때문에 우리는 다른 것은 아무것도 염려하지 않습니다. 오늘도 이렇게 큰 이성자 권사님 깜짝 놀래요. 병원에 있으면 월요일 날에나 한 가볼까 이런 생각을 하고 이렇게 있었더니 벌써 이렇게 막 이건 별거 아니다 이러고 이제 주님 앞에 감사해요. 예수님 안에서 여러분 당당하게 믿음으로 그냥 용기 있게 살아갈 수 있어요. 그래서 사도 바울이 말했어요. 빌립보 4장에 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠으니까 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 같이 한번 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 자존감이 굉장히 높은 거예요. 하나님 앞에 세상 것은 그리 신경 쓰지 않는 거예요. 정말로 예수 안에 잘 있다고 알고 보면요 그런 거 저도 이렇게 보면서 하나님 안에서 큰 교회라고 막 부럽고 막 그렇지 않아요. 하나님이 내게 인도해 주시는 만큼 이렇게 인도해 주시니 참 감사하다. 내가 무엇인데 이렇게 또 노회장으로도 또 이렇게 또 부노회장으로 인도해 주시고 또 그 길로도 해주고 또 뭐 내가 하고 싶으면 남동구 기독교 연합회도 하고 싶으면 할 수 있는 그 길로도 인도해 주시고 내가 버렸잖아요. 내가 안 했어요. 그것까지는 내가 못하겠다.
그러니까 하나님께서 그저 인도하시는 그것에 만족할 자기 일에, 여러분 우리는 각자의 길이 있어요. 각자의 길이. 그래서 각자의 길로 하나님 앞에서 각자의 자리에서, 자기의 자리에서 각자의 길로 하나님을 향해서 뛰어가기 때문에 각자가 1등인 거예요. 각자가 1등. 우리가 다른 사람을 보기 시작하면 비교가 되기 시작해요. 그러면 우리는 차별을 하게 되고 그것 때문에 내가 주눅이 들게 되고 그렇게 살아요. 하나님이 나와 함께 계신 것은 각자 모두에게 있는 것이기 때문에 내게 주신 은혜와 축복을 누리며 살아갈 때 그 사람은 야, 참 감사하다, 행복하다. 어떤 사람에게 보리밥을 하나 대접해도 내가 대접할 수 있어 감사하다. 그런 마음으로 행복하게 사는 거예요. 그게 궁핍에 처할 줄도 알고 또 풍부에 처할 줄도 아는 겁니다. 우리가 오늘 남기성 장로님 그 소리 하더라고요. 비싼 밥 뭐 이런 이야기를 한번 했더니 그 홍콩인가 거기 가가지고 싱가포르인가 가서 그 위에 있는 거기에서 100만 원짜리 밥을 먹어봤다. 대접을 해줘가지고 본인 돈으로 못 먹고 그렇게 먹어본 적이 있다고. 왜냐 바이어들하고 이렇게 있는 가운데 뭐 하겠어요. 나오는 건 다 똑같지 않나? 예, 여러분 우리가 하나님 그런 것에 신경 쓰지 않아요. 주님이 우리와 함께 하신다. 주님이 나와 함께 계신다는 것에 감사하고 행복하고 각자의 길을 갈 수 있습니다. 하나님이 행복하게 해주시는 거예요. 오늘 본문에서 예수님께서 혼인잔치에 초대되어 가셨어요. 마침 잔치에 쓸 포도주가 떨어졌어요. 물을 가져다가 빈 항아리에 채우게 하셔서 그 물이 포도주가 되는 기적을 베푸신 그 말씀이 나오지요. 예수님이 행하신 기적 중에 가장 첫 번째 기적이라고 합니다. 그런데 잔치를 치러보면 작은 실수, 부족한 거 이거 하나 때문에 그거 잘해놓고 다 잘해놓고 마지막 그거 하나 때문에 욕을 먹고 아니면 수군거리는 거 이런 것을 창피를 당하는 경우가 있죠. 오늘 주님이 이 풍성한 잔치를 정말 풍성하게 될 수 있도록 그 작은 것을 막아주신 거예요. 잔치하는 집에 오셔서 은혜를 베풀어 주신 거예요. 잘 자라고 세밀한 문제 하나하나 풀어준 거예요. 여러분 우리 예수님 믿는 것은 이렇게 잔치집과 똑같다는 것을 설명하고 있어요. 예수님 믿는 건 잔치하는 삶을 사는 거예요. 소풍 같은 삶을 이 땅에 살아야 돼요. 여러분 내게 있는 자식을 가지고 그것 때문에 스트레스 받고 그러지 말고 아이고 이 자식은 이렇게도 사는구나. 예수님 잘 믿으면 올바르게 가게 된다 하고 그것을 믿고 그것을 알고 그런 마음으로 이렇게 예수님 믿게 하고 그렇게 따라가게, 그러면 잔치집 같은 삶을, 소풍 같은 삶을 우리가 살게 돼요. 여러분 내가 힘들고 어려운 거는 왜 그렇습니까? 내가 세상 가운데 신경을 쓰고 그렇게 하는 것은 가치관이 거기에 있기 때문에 그렇지 않습니까? 우리는 하나님의 가치관, 믿음의 가치관을 가지고 살아요. 세상에는 동성애가 합법이고 그건 괜찮다, 사람의 성은 자기가 선택한다 이렇게 해도 우리는 하나님의 가치관을 가지고 있기 때문에 그렇게 생각을 하지 않는 거예요. 우리는 하나님은 남자와 여자를 만드셨다. 이번 주일에 사학법 이 저지를 위해서 기도회를 하고 하는 거기에 금요일에 갔다 온 거예요. 우리 총회에서 기도하고 거기에서 그 총회장님 설교하면 이런 이야기를 하더라고. 내가 참 공감이 됐어요. 동물도 쓴 놈은 쓴 놈끼리 안 놈은 안 놈끼리 짝짓기 하지 않는다. 사람만 그러고 있다. 사람만. 이게 죄라는 거예요. 이게 죄라는 거예요. 하나님 앞에. 그래서 그런 일이 이렇게 마음이 생겨도 이건 올바르지 않은 건데 하나님이 정해 주신 거잖아요. 그렇기 때문에 거기에서 다시 생각하고 기도하면서 하나님 도와주십시오. 내 마음이 이렇게 되는 것은 뭔가 삐뚤어져 있는 정상적인 어떤 것이 아니기 때문에 하나님 도와주십시오 하고 기도하고 그렇게 나아가면 하나님이 고쳐주신다는 거예요. 바꿔주신다. 여러분 참 신기한 거는요, 남자들끼리 군대에 해가지고 한 2년 동안 밖에 한 번도 안 보내고 남자들끼리 가만 놔둬 보세요. 신기해요. 남자들끼리 사랑하는 마음 생겨요. 좋은 마음 생겨요. 신기해요. 안 그럴 줄 아세요? 여자들끼리 가만히 2년 동안 따로 자들끼리 놔둬 보세요. 남자 전혀 없고. 여러분 그래서 결혼제도가 있는 거예요. 그래서 바람나고 이런 어떤 그런 거가 내가 한번 사랑해서
아니에요. 그것도 다 지나가요. 그래서 하나님 말씀을 붙잡고, 세상은 간통이 죄가 아니라 그래도 우리는 쳐다만 봐도 음욕이다 성경에서 그랬으면 그 가치를 나는 붙드는 거예요. 그 가치를 붙들고 살아가는 거예요. 세상은 그렇게 살지 않아도 된다고 그래도 우리는 하나님 말씀의 가치를 가지고, 왜냐하면 우리는 보이지 않는 하나님 나라를 여기에서 먼저 살아가는 사람들 아닙니까? 그렇기 때문에 그 가치를 가지고 믿음으로 살아내야 된다 하는 거예요. 그래야 우리는 행복하고 잔치집 같은 풍성한 삶을 우리가 살아내는 거예요. 결혼식과 같은 은혜가 넘치는 삶을 사는 거예요. 세상 사람들의 모든 삶에는 두 가지 모습이 있습니다. 장례식 같은 삶이 있고 결혼식 같은 삶이 있어요. 또한 장례식 같은 가정이 있고 결혼식 같은 가정이 있습니다. 죽음이 그 가정을 완전히 덮는 가정이 있으면 어둠이 드리워져서 거기만 들어가면 신경질 나고 눌려버리고, 그래가지고 그 옛날에 우리 세상 우리 옛날 모습을 한번 생각해 보세요. 얼마나 참 그런 거, 폭력, 그런, 우리 집이 그런 집이었어요. 우리 집이 그런. 아유, 우리 아버지는 어떻게 저런 분이다. 맨날 짜들어도 짜든다는 게 뭔지 모를 수 있겠구나. 현덕은 집사 알아요? 모르지. 다 짜든다는 소리. 다 엎어부순다 이런 소리. 다 엎어부사도 어떻게 그렇게 매일매일 신경질을 내도 어떻게 그렇게 매일매일 낼 수 있어요? 응? 참, 진짜 그렇게 살아. 옛날 사람들 진짜. 그리고 또 하도 치고 막 이래가지고 집 날리는 거 일도 아니었잖아요. 옛날에 밖에 나가 안 들어오는 거 이거 뭐 일도 아니었죠. 응? 요즘 어떤 제가 재미있게 보는 무철 부부라고 이렇게 유튜브 재미있게 보는 거 하나 있는데 2020년대 80년 1980년대 이렇게 비교해가지고 재미있게 만들어 놨더라고요. 거기에 이렇게 보면 1980년대 이러면 그 아내가 뭔 소리를 이렇게 하면 그런 소리 하지 마라, 확 부숴버리기 전에 이렇게 가서 담배나 한 갑 사와. 그러면 한라산이죠. 이러면서 사온. 재밌더라고. 여러분 옛날에 그렇게 그건 바르지 못한 삶이죠. 오늘날에도 또 조금 바뀌긴 했지만 너무 편의주의, 너무 세상주의. 예수님 안에 있어야 사람이 정상으로 바뀌어요. 예수님 안에 있어야 우리가 정상적으로 바뀌고 말씀대로 살아야 행복하게 살아요. 내가 남편이 나를 위해서만 이렇게 해주면 행복할 거가 절대 그렇지 않습니다. 여러분 남편을 존경하는 마음이 있어야 행복해져요. 그 가정은. 남편은 또 아내 막 부려먹어도 된다 이렇게 생각을 하는 마음이 있거나 그러면 절대 그렇게 해주면 좋을 것 같지만 행복하지 않아요. 아내를 사랑하는 마음이 있을 때 행복해져요. 그게 성경의 이야기예요. 가정은 여러분 부모를 공격하고 자식을 사랑하고 하는 그런 마음이 있을 때 가정이 하나가 되는 거예요. 성경에서 그렇게 이야기한 거예요. 그래서 우리는 늘 주님 앞에서 이 잔치 같은 삶을 살아야 돼. 그 삶을 살려고 할 때 어떻게 살아야 되는가 하면 늘 예수님을 초청해야 돼요. 예수님 내 삶에 초청해야 됩니다. 오늘 여기 잔치집에 잘한 게 예수님과 제자들 어머니를 초대한 거예요. 그것을 굉장히 잘한 거예요. 예수님은 우리의 초대받기를 원하십니다. 그런데 예수님은 초대만 하면 오시는 거예요. 들어오세요 하면 들어오요. 항상 우리 문 앞에 있어요. 그래서 여러분 우리는 모든 삶의 일에 있어서 하나님 해피데이 합니다. 하나님 초대합니다. 해피데이. 내일 다음 주 당일 있을 때 해피데이 초대합니다. 또 전도하러 갈 때 하나님 내가 전도 나가니 하나님 여기에 모셔드립니다 하고 기도. 어려운 거 없어요. 그런데 예수님께서 성령님께서 다 하실 수 있는데 오실 필요 없습니다. 이러는 거절하는 데는 하나님이 아무리 능력이 있어도 대책이 없어요. 대안이 없어요. 내가 거절하는 데는 하나님 오실 수가 없어요. 그래 여러분 마음속으로 하나님 앞에 계속 초청해야 돼요. 그래서 주님 어디 갈 때 자동차 타고 갈 때 제가 오늘 어디까지 갑니다. 이곳에 오셔서 동행해 주십시오. 운전대 붙잡아 주십시오.
기도하는 거하고 안 하는 거 천지 차이입니다, 여러분. 제가 늘 한 100번 이야기했잖아요. 시골에 갈 때 늘 다투는 거요. 가다가 이렇게 이렇게 저기 가서 이렇게 하는데 이것 때문에 나는 그냥 갈라 하고 아니면은 애들은 그 고속도로 가는 거는 휴게소 가는 재미지. 그래가지고 휴게소 가가지고 또 먹는 거 가지고 이런 거 가지고도 이야기하다가 괜히 기분 나빠가지고 신경질 내고. 어느 날 딸이 진짜 그랬어요. 딸이 시작한 것 같아요. 아빠 기도하고 가요. 이랬더니 자다가 기도하고 가는 날은 진짜 다른 거 한 번도 싸운 적이 없어요. 한 번도 그것 때문에 불편한 적이 없어요. 참 신기했어요. 그래 여러분 어디든지 여러분 초대를 해야 돼요. 초대하는 마음. 그래서 늘 주님과 함께 동행하는 삶이잖아요. 우리가 무엇을 하든 매일매일 여러분들이 이런 것까지 다 해야 돼요. 여러분 오늘 밥 먹을 때도 하나님 밥 먹습니다. 주님 이곳에 함께 하옵소서. 함께 동행하고 함께 식사하는 거예요. 그러면 주님과 함께 초대해야 돼요. 하나님 초대해야 돼요. 주님이 나와 함께 계시고 영접했기 때문에 나와 함께 계시기 때문에 언제나 그리고 모든 일에 주도권을 주님께 드리고 그렇게 살아갈 때 우리는 복되고 은혜로운 그 삶을 살아낼 수 있다 하는 거예요. 그래서 주님이 잠깐 동안이라도 기도하면 우리가 내 작은 한마디를 들으시고 놀랍게 역사하는. 다급할 때 우리는 급하게 말 많이 하지 않잖아요. 급하게 한마디 하지 않습니까? 그렇게라도 기도하고 주님 앞에 나아갈 때 하나님이 역사해 주는 겁니다. 오늘 이 가정에 포도주가 모자랐어요. 초대한 혼인잔치에 포도주가 모자랐어요. 그래서 주님께 급하게 기도했을 때 주님께서 역사해 주시는 거예요. 초대했기 때문에 가능한 거예요. 우리는 인생사는 다 준비해도 늘 부족해요. 뭐가 부족해도 부족해요. 아무리 돈을 많이 벌어도 뭐가 부족해도 부족해요. 한강물이 철철 넘쳐 흘러도 먹을 물이 없을 때가 있는 것입니다. 그러므로 우리에게 부족함이 보일 때 그때 주님 만날 때입니다. 그때 주님이 역사할 때입니다. 어떤 문제든지 주님이 일하게 해야 됩니다. 예수님 어머니가 주님께 나아가서 포도주 떨어졌다 말씀드렸더니 주님께서 빈 항아리에 물을 가득 채우라 이야기를 합니다. 여러분 이 말씀처럼 우리는 내 빈 항아리에 물을 가득 채워야 돼요. 잔치를 베풀고 일하는 것은 우리가 하는 것이기 때문에 우리가 해피데이 전도를 하면서도 열심히 전도하고 전도지를 돌리고 오늘 또 이렇게 2부 예배 드리면서 우리 항아리 칼국수 오늘 잔치 항아리 칼국수 여기 사장님이 그 소리를 해요. 열심히 전도지를 돌리고 초청장을 배포하긴 했는데 거기 많이 갖다는 거기 식당이라고 또 갖다 놨잖아요. 그래가지고 하긴 했는데 누가 올지는 모르겠습니다 이러더라고요. 그러면 돼요. 하나님 앞에 아구까지 물을 채우는 건 내가 하는 일입니다. 아구까지 물을 채우는 거. 오늘 웰메이드 또 사장이 이렇게 그 사장님 거기도 많이 갖다 놓고 초청장 갖다 놓고 오는 사람들 보고 좀 지나다 싶은 사람은 다 와서 선물 받아가라고 그렇게 꼭 이야기하시 바랍니다. 옷은 웰메이드했어요. 양복은 웰메이드했어요. 그래 여러분 우리가 하나님 앞에서 그런 마음으로 우리가 이렇게 할 때 하나님이 기뻐하시는 거예요. 그래서 성도는 열심히 있어야 되고 게으르지 않게 살아야 돼요. 부지런히 일하면서 주님 앞에 나아가야 돼요. 기도하는 거 여러분 이게 힘들고 어렵다고 그래 제가 여러분들 그냥 가만 놔두고 싶어요. 기도 안 해도 그냥 놔두고 싶고 또 박영자 권사님 이런 분들도 이렇게 마지막까지 안 적어놨기나 적으려고는 했다고는 하더라고요. 그래서 마지막에 이렇게 보고 어디 빈자리 있을까 적으려고 해. 새벽기도 나오고 그러니까 나는 새벽기도 하니까 안 해도 되겠지 이래 하지만 적으라고. 또 그렇게 1시간 나와서 일부러 나와서 기도하는 것과 다르다고 그렇게 이야기를 하는 이유는 왜 그런가 하면 살려내려고 그래. 여러분 올림픽 선수가 올림픽에서 훌륭하게 되고 싶은 선수 잘 좋은 성적을 거두고 싶은 선수가 자기 피곤하다고 운동하고 이런 거 쉬고 왔다 갔다 할 수 있습니까? 아니요.
힘들어도 해야 돼요. 그건 내가 해야 내 몸을 관리하고 그것 때문에 내가 실수하지 않는 거예요. 마지막 관역을 조준하고 이럴 때, 아니면은 열심히 저거 할 때. 여러분, 그것처럼 우리의 신앙생활도 마찬가지예요. 하나님 앞에서 내가 편리할 대로 다 하고 나면서 하나님 축복을 받을 수는 없어요. 그래 여러분, 우리는 예수한 다른 건 적당히 해도 돼요. 다른 건 하나님 채워주셔요. 승진할 때 되면 하나님 채워주셔요. 그리고 예수 믿는 사람이 부지런하지 않는 사람은 없어요. 사실은 부지런하지 않는 사람, 예수님 안에 있기 때문에, 주님과 함께 있기 때문에. 그 믿음을 우리는 꼭 가져야 된다. 그래서 하나님이 함께 하시니까 늘 초대하며 초청하면서 기도하면서 모든 일을 하니까 가면 갈수록 잘 되고 좋은 일이 일어나요. 어려운 일이 없는 건 아니지만 어려움 때문에 더 행복하고 복되게 됩니다. 더 은혜를 받게 되고 그렇게 돼요. 교회와 성도의 삶이 그래 되는 거. 오늘 여기 잔치집에서 가면 갈수록 칭찬을 했다고 하지요. 하나님께 영광이 되었다고 이야기하지요. 모든 사람들이 신랑 신부를 칭찬하고 하객들은 모두가 잘 먹었다고 하나님께 영광을 돌렸다고 합니다. 교회와 성도의 삶이 그렇습니다. 주님께서 우리를 축복한 삶을 축복하기 때문에 살면 살아갈수록 아유, 이 하상 이렇게 되지 않아요. 여러분, 그건 예수님 잘못 믿은 거예요. 예수님을 믿으면 믿을수록 아내가 소중하고 사랑스럽고, 또 여러분 예수님 믿으면 믿을수록 이렇게 살면 자식 때문에 행복하고 이것 때문에 좋은 것도 찾아보고, 또 이렇게 하면 노년의 아름다움이 있어요. 사람은 다 있어요. 손주들 보면서 행복하고 아름답고 그런 것들이 평탄하게 하나님 앞에 되어지는 것이 축복의 행복입니다. 갈수록 잘 되는 거예요. 세상은 그렇지 않습니다. 세상을 주님을 떠나 살면은 나는 좋은 것 같은데 아내는 좋지 않아요. 내 가정은 행복한 것 같은데 저 가정은 불행해집니다. 왜? 경쟁사이기 때문에. 내가 잘한다고 해서 다 좋은 게 아니에요. 그러나 하나님이 축복해 주시고 인도해 주시는 것은 나도 행복하고 내 직장도 행복해지고 잘 되고, 나도 행복하고 내 사업체도 잘 되고, 나도 행복하고 내 사업체에 오는 사람도 행복하고 그렇게 되는 거예요. 그래서 그것을 가지고 윈윈 한다는 거예요. 예수님 믿는 사람은 윈윈하게 됩니다. 그래서 세상은 20대, 30대, 40대가 힘이 좋고 다음은 힘이 다 떨어져요. 내려갑니다. 나쁜 포도주가 나옵니다. 나쁜 모습이 나와요. 그러나 성도의 삶은 육적으로나 영적으로나 가면 갈수록 좋은 포도주, 좋은 모습의 그런 모습이 분명히 있습니다. 저 권사님처럼 살면 좋겠다, 저 장로님처럼 살면 좋겠다 하는 그런 모습이 분명히. 우리 교회는 그래도 우리 장로님들, 권사님 참 보기 좋아요. 제가 볼 때는. 여러분, 우리가 하나님 앞에 믿음으로 살아야 됩니다. 예수님과 함께 하면 이렇게 됩니다. 시편 92편 12절 15절에 그 모범이 나와 있어요. 같이 한번 읽어볼까요? 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다. 이는 여호와의 집에 심겼으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다. 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청정하니 여호와의 정직하심과 나의 바위 되심과 그에게는 불의가 없음이 선포되리로다. 아멘. 늙어도 추해지지 않습니다. 아름답게 늙게 됩니다. 그래서 시편 71편 18절에 다윗은 이런 기도를 하나님께 드렸어요. 같이요. 하나님이여, 내가 늙어 백발이 될 때에도 나를 버리지 마시며 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래의 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. 하나님 앞에 이렇게 기도하며 늘 기도하며 살았던 거예요. 한번 기도했다고 되는 게 아니에요. 늘 매일매일 기도하며 주님 앞에 나아갈 때 우리는 은혜가 넘치는 삶을 살아요. 아구까지 물을 채우라. 씨를 뿌리는 것은 내가 오늘 영상에서 씨를 뿌리고 그렇게 했을 때 그 사람이 예수님이 들어가고 예수님을 만나니까 그 사람이 멀쩡한 사람이 돼. 처음에 그 막 우통 벗고 있던 사람 다 깡패들이, 거기 깡패들이라고. 다른 영상에도 나와요. 그 영상 이야기가. 그러지만 그 깡패도 변하여
예수님 안에. 그래서 매일 성경 공부하고 한다잖아요. 그게 없으면요, 세상 가운데 넘어지고 무너져요. 우리가 왜 열심히 주일 예배 드리면서 왜 열심히 주님 앞에 나와서 해피데이도 하고 이렇게 애쓰는지 무너지기 때문에 그래요. 악한 사단은, 금요일에 말씀드렸지만 악한 사단은 우리 약한 부분을 타고 들어옵니다. 그거 가지고 우리를 넘어뜨리려고 타고 들어오는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 사단을 이길 수 없어요. 하나님이 이겨줘야 돼요. 그 삶을 우리는 살도록, 그 삶을 하나님 초청하는 게 뭐예요? 기도하는 거 아니에요. 기도하고 주님 앞에 맡기고 말씀 순종하고 하는 게 주님 초청하는. 우리가 예수님 잘 초청하고 예수님과 함께 동행함으로 갈수록 은혜가 넘치고 갈수록 진액이 풍족하고 빛이 청정한 삶을 살아내는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지,